یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 392. ہم سے نعیم بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ. اچھا یہ پورا چین ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. پس جب وہ اس کا اقرار کر لے اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگے اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں منہ کرے اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگے تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے مگر کسی حق کے بدلے، اور بطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا. جی ہاں جی، تو وہ ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ لوگ کہاں فراق پہ نقصان رہتے یہاں تھے. پہ؟ بھائی نقصان کی بات ہی نہیں ہے نا. یہاں پہ رسول اللہ کہہ رہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے تب تک میں ان سے لڑتا رہوں گا. یہ کیا بات ہے؟ ارے بھیا، وہ آپ پورا کانٹیکس میں پڑھیے، سمجھیے گا تب وہ پورا ہوگا. کانٹیکس میں بتایا ہوں تم کو. کون کہتا ہے؟ دیکھو جو دشمنی ہوتی ہے نا، میری بات سنو، دشمن ہوتا ہے نا، یہاں پہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے دوسرے مذہب والوں کو رہنے ہی نہیں دینا ہے. کیونکہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو بس اس کے ظلم تک اس کو روکا جائے گا، اس کو کنورٹ نہیں کیا جائے گا. یعنی مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ سے کوئی وہ چوری کر رہا ہے تو اس کو چوری کی سزا دی جائے گی. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو اسلام قبول کر لے، تو جب تک اسلام نہیں قبول کرتا میں تیرے کو چوری کی سزا دیتے رہوں گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کسی پہ ریلیجن جو ہے وہ تھوپ نہیں سکتے ہو. تو وہ یہاں پہ آپ لوگ کے رسول جو ہے وہ کھلے طور پہ، یہ جتنے لوگ ابھی جو ہم نے بیان کیا ہے ہسٹری میں، جو ہندوستان میں کس طریقے سے انہوں نے ننگا ناچ کیا ہے، یہ کہاں سے رہا ہے؟ یہ آپ کے رسول اللہ سے آ رہا ہے. یہ مندروں کو کیوں توڑا جا رہا ہے معلوم ہے تم کو؟ کیونکہ یہاں دیکھو، یہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائے. تم ماننے والوں میں سے تو نہیں ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارا ذہن جو ہے وہ کھل جائے اور تم اس کو جو ہے وہ اس گندگی سے نکلو. 1 منٹ رکو، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں تم کو. نہیں، گندگی سے تو کبھی نہیں نکلی. نہیں نکلیں گے نا گندگی سے، سنڈاس میں ہی رہنا ہے. گندگی اندر میں تمہارے گندگی سنڈاس سے تو بنا ہوا ہے. نہیں، وہ گندگی ہے، یہ نہیں تو گندگی سے نکلیں گے کیسے؟ یہ گندگی ہی ہے نا بھائی. یہ دیکھو یہاں پہ دیکھو، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2243. یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابو شیبہ. اچھا یہ پوری حدیث ہے. حضرت ابو یہ کیا ہے، ابو حیاض اسدی سے روایت ہے، مجھے حضرت علی نے فرمایا کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ نے بھیجا تاکہ تو کسی صورت کو منائے بغیر، مٹائے بغیر نہ چھوڑے اور نہ کسی بلند قبر کو برابر کیے بغیر. تم نے جتنے بھی آئیڈلز ہے اس کو توڑنے کا تمہارے رسول اللہ نے حکم دیا ہے. یہ دیکھو ہاں تو یہاں پہ دیکھو، صحیح مسلم کی حدیث دیکھو. یہاں پہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ انبیاء کون ہوتا ہے؟ انبیاء وہ ہوتا ہے جو بتوں کو توڑتا ہے. یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا. ہاں تو بت کو توڑنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا ابھی میرے کو ایک بات بتاؤ، اپنا اسلام از دی بیسٹ. اگر تمہیں طاقت مل جائے، ٹھیک ہے، ہندوستان پہ تمہارا راج آ جائے، تم سارے مندروں کو توڑو گے یا نہیں توڑو گے تمہارے رسول کے اس بات پہ عمل کر کے؟ ہاں، اس کو دعوت دیں گے پہلے دین کا، اگر نہیں مانے گا تو پھر نہیں مانا توڑ دیں گے. ہاں وہ تو کرنا پڑے گا. یہ ہے ہمارے پیارے مومن بھائی لوگ. یہ دیکھو کوئی تعجب نہیں ہے کہ اس وقت پہ یہ سب چیزیں ہوئی ہوں گی، کیونکہ جن کے پاس طاقت تھی سر، تیمور جیسے لوگوں کے پاس تھا، تو انہوں نے وہی کام کیا جو اسلام کا جو ڈاکٹرن ہے، بالکل وہی کام تو کیا. یہ انسان بھی تو کوئی ویسی تعجب ہے. نہیں. یہ بول رہا ہے نا کہ ہم ہاں. کو طاقت مل جائے گی تو ہم توڑیں گے بتوں کو. نہیں، وہ پہلے دعوت دیں گے بھیا، وہ دعوت اچھا دیں گے، اچھا، سمجھائیں گے، پھر اس کو تمہاری جھوٹی صحیح دعوت کو راستہ اگر پہ قبول لائیں گے. نہیں کریں گے، تمہاری جھوٹی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو توڑو گے نا پھر بتوں کو، مندروں کو، چرچوں کو. یہ ہے نا تمہارا ہاں تو اسلام، گٹر اسلام، گندا اسلام، لوگوں پہ تو فورس کرنے والا ہندو لوگ بھی اسلام، تو دوسروں ارے کی بھیا، ہندو لوگ بھی تو مسلم کا میجورٹی تو. دوسروں کی آستھاؤں کا تمہارے کو کوئی لینا دینی ہے. بھاڑ میں جائے دوسرے کی آستھا.
अरे आप भैया बड़े हैं। पत्थर में क्या आस्था रहेगा? अरे तुमको क्या करना है? कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई किसी और को पूज रहा है? तुम भी तो जाके वहां पे उसको क्या कहते हो, हजरे अस्वद को तो चूमते हो ना, पप्पी देते हो ना वो उधर। चुमते वो सिर्फ इसलिए चुम उसको परस्ती नहीं करते, वो सिर्फ वो जन्नत का पत्थर है इसीलिए उसको चूमते हैं। जन्नत तुम्हारे अब्बा जी ने तुमको ऊपर से दिखाया था कि ये जन्नत का पत्थर है। हाँ, जन्नत का पत्थर है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चूमा था, इसीलिए हम लोग चूमते तुमने हैं बस। अब तुम्हारे से बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं है। तुमने देखा था वो जन्नत से आया है पत्थर? हाँ, जन्नत से आया है, वो किताब में भी लिखा हुआ है, हदीस में भी है। किताब में हदीस में लिखा है, तूने देखा था क्या भाई? देखा तो आपने देखा क्या? आप देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन जो सुने हैं, जो है अरे हदीस है। उसको कैसे साबित करोगे वो जन्नत का पत्थर है? हाँ, वो जन्नत का पत्थर है, वो तो खैर हशर का मैदान में समझ में आ जाएगा। जन्नत के पत्थर के ऊपर जो है वो वहां पे वो कुर्मातियों ने उसको तोड़ वोड़ के हग के उसके ऊपर बैठ के हगते थे वो। कई सालों तक। आपका जो बाथरूम का ये नहीं होता है, दो पैर रखते हो देखो आप और बीच में हगते हो, तो वो दो पैर रखने की जगह बनाई थी कुर्मातियों ने तुम्हारे जन्नत के पत्थर को। तुम्हारा अल्लाह भी उसको नहीं हाँ बचा तो पाया। देखिए भैया, वो सब बात बोल के कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप बताइए कि आप बोल रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, मुसलमान लोगों के बारे में, मतलब ये मतलब मुस्लिम लोगों ने तलवार के जोर पर हिंदुस्तान पर दीन फैला। अगर हाँ। तलवार के जोर पर ही दीन फैलना होता भैया, तो पूरा दुनिया में इस्लाम मैक्सिमम कंट्री में फैल गया होता। अभी तुम्हारी समझे? बम्बू लगाई जाती है ना बराबर। अब तुम उस लायक नहीं हो, वरना अभी जैसे कि तुम्हारी सोच तुमने जाहिर की है कि हमारे पास ताकत आ जाएगी तो हम मंदिरों को तोड़ेंगे और बाकी जो इबादत गाह है मंदिर दूसरों को की। नहीं सर, मंदिर को नहीं, बूथ को तोड़ेंगे तो बूथ को क्या बुत पूछना है? आप मंदिर लॉजिक वाला इंपॉर्टेंट बात है। कीजिए, बूथ क्या खुदा अरे है क्या? मेरे बेवकूफ भाई, मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? उसके अंदर जो बुत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अरे भैया, बुत बूथ परस्ती करता बूथ है, को एक मिनट मेरी बात बता भाई। मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? उसके अंदर जो बुत है, जो बुत परस्ती करता है, उसके लिए मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अंदर का बुत उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मंदिर को तू छोड़ भी देगा क्योंकि तुम लोगों की नस्लियत वो खसलियत ये है कि तुम वो जगह को ऑक्यूपाई करके उसमें से बुत तोड़ के उसको मस्जिद बना दोगे। इस वजह से तुम मंदिर नहीं तोड़ोगे, तुम उसमें से बुत निकाल के उसको मस्जिद बना दोगे। तो जो बुत है वो तो असल, उस पे तो आस्था है लोगों की। मंदिर नहीं आप तोड़ूंगा। किसको मान आप किसको मानते हैं? बुद्ध को मानते हैं कि एक खुदा को मानते हैं जो जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, उसको तुम्हारा मानते अल्लाह हैं कि बुद्ध निराकार को है? मानते हैं? तुम्हारा अल्लाह हाँ, निराकार है क्या? निराकार है। अगर मैं साबित कर दूं तुम्हारे अल्लाह के पैर है, तुम्हारे अल्लाह के हाथ है, तुम्हारे अल्लाह का चेहरा है। वो वो मतलब वो बताया गया है, मेटाफोर वर्ड पे बताया गया है। मेटाफोर समझे ना? कहाँ से है? ये एक कुरान की आयत बता दो जहां पे ये लिखा है कि अल्लाह जो है जब अपने चेहरे की बात करता है तो वो मेटाफोर है। बता दो, एक आयत बता दो मेटाफोर है करके, ये बता दो। कुरान में देखिए, वो लिखा हुआ है कि अल्लाह का वो हाथ मेटाफोर पैर है किस ये मेरे को कुरान से साबित कर दो या रसूलुल्लाह की हदीस से साबित कर दो कि जब अल्लाह कहता है, उसका चेहरे के बारे में बात करता है, उसके हाथ के बारे में बात करता है, तो ये असल में उसका एक्चुअल हाथ नहीं है बल्कि मेटाफोर है। वो ये बता दो जरा। अरे भैया, वो तो मतलब अल्लाह का हाथ पैर कैसा है वो तो अल्लाह ही जानता है ना भैया। तो वो नहीं, तो आप अभी आप निराकार की बात कर रहे थे ना, जब हाथ पैर हो गया तो निराकार कैसे हुआ ये? अभी तो देखिए, खुदा का क्या आकार है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग का आप नजदीक में निराकार तो बोले ना, निराकार में आकार नहीं होता ना भाई। लेकिन जब हाथ होगा, चेहरा होगा, तो ये तो आकार हो गया ना। तुम अपनी बात से तुम जो है वो गलत साबित हुए।
अरे भैया आकार का मतलब हुआ कि मतलब कोई वो कुछ 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 लाइट टाइप का होगा, कुछ नूर होगा, हाँ, समझे? क्या होगा? कुछ लाइट टाइप का होगा, नूर होगा, आपका अल्लाह लाइट है। अच्छा, नूर से इसी हवा टाइप का नहीं कुछ निकलता। होगा। अगर भाई आपका ट्यूबलाइट से अल्लाह हवा नहीं लाइट निकलता है, है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट थोड़ा सर। मैं डिस्कशन कंप्लीट कर लूं। अगर आपका अल्लाह लाइट है तो लाइट का सोर्स क्या है? क्योंकि दुनिया में बिना सोर्स के लाइट नहीं हो सकती। देखिए भैया वो तो बाद में मालूम चलेगा कि क्या है, अल्लाह को तो किसी ने देखा तो नहीं तुम भी, है। तो इसका मतलब ये है कि तुम भी अंधविश्वासी हो, तुम भी उन चीजों पे ईमान रख रहे हो जो तुमको पता ही नहीं है। तो तुम दूसरा कोई इंसान, जैसे तुम्हारी आइडियोलॉजी है किसी चीज पर, उसी तरीके से किसी की आइडियोलॉजी बुतों में है या दूसरी चीजों में है, तो तुम उनको फिर इस तरीके से तोड़ देंगे, ये कर देंगे, इस तरीके का की जहालत वाली बातें क्यों करते हो अपने रसूल की तरह?